See, మార్నింగ్ 10 o'clock ఇప్పుడు పర్సెప్టివ్ టెంపరేచర్ 45 degrees ఉంది. రియల్ నార్మల్గా టెంపరేచర్ ఏంటంటే 37 38 ఉంది. పర్సెప్టివ్ వచ్చి 45. అంటే అది ఆ ఫీలింగ్ టెంపరేచర్ అంటారు కదా అది. So we have to start audit documentation, right? Okay. So the chapter heading is Audit Documentation and Audit Evidence. Audit Documentation and Audit Evidence. First, let us understand the process of audit. How audit process starts, where it ends, where it starts. Audit starts with, first we will appoint the auditor, then he will accept the appointment, then we do audit procedures, then we start audit procedures. Doing audit procedure means conducting audit. Auditor will conduct the audit. After conducting audit, he'll take some decisions, right? He'll take some conclusions. Based on conclusions, he'll decide which opinion to give. After deciding specific evaluations, ivanni chusin tarvata, finally he will fix us with an opinion and then will give auditor's report. This is the broad process of audit from conceptual angle. So first auditor will be appointed, then he will be accepting the audit, conducting the audit. Conducting the audit is nothing but audit procedures. This is the most important segment of any audit. Reporting is depending on procedures. What you are performing, what you are conducting in audit. Whatever you are conducting in audit, we call it as what? Audit procedure. Procedure or alternative term process. So there will be, audit will be processed. The auditor will process the audit, means will conduct the audit, execute the audit, perform the audit. After performing the audit, he'll take some decisions. He'll take some conclusions. Yes, P&L, purchases, yeah, they're true and fair. Sales are correct. Expenses are correct. Incomes are correct. Assets, liabilities, current liabilities. Vitannitiki sambandhinchi some conclusions he'll be getting. While reaching those conclusions, there will be certain points where auditor is not happy about. When you are taking decisions, there will be some points which you find. When you are conducting audit, when you are conducting the audit procedure, you will come across definitely some mistakes, right? Where you will not be having a positive opinion on them. As example, some capital expenditure would have been wrongly debited to P&L. Some accounting treatment is wrong. Some accounting standard is not satisfied. So while you are carrying audit procedure, you may come across so many mistakes. What is your conclusion over that mistake? Is it material? Is it pervasive? You need to take some conclusion. After deciding your conclusions, after reaching to conclusion point, then you have to decide which opinion is suitable for your conclusion. Suppose I concluded that there is a mistake which is material but not pervasive. I need to see the standard suggests me in this scenario to give which opinion? Qualified opinion. How to give qualified opinion is also given in the standard. So accordingly, I'll give an audit report as per SA 705 with a modification. Suppose after conducting audit process, I'm reaching conclusions.
the conclusions are like everywhere it is not material mistakes. There are so many mistakes but are not material. They are not pervasive. So my conclusions or mistakes are not material and not pervasive. So which opinion I'll give? Unqualified. So once I have accepted the audit, first thing I have to do is what? Main thing is what? Audit procedure. This only takes, suppose if 20 days is the audit time, 20 days కనుక audit time ఉంటే దీనికి 18 days allocate చేస్తాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఈ కన్క్లూజన్స్, ఒపీనియన్, రిపోర్టింగ్ ఇవన్నీ ఎన్ని డేస్ అండి? హార్డ్లీ 2 days. ఈ వర్క్ అంతా 2 days వర్క్. ఆడిట్ చేయటం, మీకు ఆడిట్ మీద ఒక అవగాహన రావటం, ఒక ఒపీనియన్ ఇచ్చే స్థాయికి రావటం, దట్ ఈస్ వాట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆడిట్. సో ఇన్ దిస్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ యూ షుడ్ అబ్టైన్ వాట్? ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. వాట్ ఆర్ యూ అబ్టైనింగ్? ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? Now suppose let us assume there are financials which consist of balance sheet, P&L, cash flow statement and notes to accounts. Your responsibility is what? To give opinion. Auditor responsibility is what? To give opinion. We know very clearly opinion means are these reports, are these statements are reliable or unreliable? Are they reliable or not? Who prepares this all? Management. Means those charged with the governance, management, audit committee, accountant villandaru mottam, they prepare it. They want to issue this set to public. They want to issue the entire financial statements to public, and public may not have confidence on this. So for getting confidence in the public mind, you have to give opinion. If an independent, competent person says, yes, they are good, they are reliable, yeah, fine, I'm happy, I'll rely on it, I'll take a decision peacefully. So, the purpose of audit is to enhance degree of confidence of users of financial statements. Now, whether balance sheet is correct, P&L is correct, notes is correct, how can I say whether it is reliable or unreliable? Unless I satisfy, unless I confirm that they are reliable, can I comment that they are reliable? ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అది కరెక్ట్ అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నాకు అనిపించాలి అది కరెక్ట్ అని. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ అసెట్స్, సో మెనీ లైబిలిటీస్, ఎస్ ఆర్ నో? సో దెర్ విల్ బి సో మచ్ ఆఫ్ అసెట్, సో మచ్ ఆఫ్ లైబిలిటీ. నౌ ఐ నీడ్ టు టెల్ వెదర్ దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈస్ రిలయబుల్ ఆర్ నాట్. హౌ కెన్ ఐ టెల్ వెదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈస్ రిలయబుల్ ఆర్ నాట్? ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. I want information. Without getting information about fixed asset, I cannot give opinion. Information means what? I want to check it once physically. That's called physical verification. I want to see invoice copy to know whether original cost is properly calculated or not. I want to know whether depreciation is calculated properly or not. I want to see capitalized cost. Installation expenses, are they debited properly or not? So I want to see almost all expenditure bills, all that. Yes or no? I want bills. If you are saying fixed assets is some 100 minus 50 accumulated depreciation, you are showing 50, okay. Whether is this 50 correct or not? Here 50 is there. Is this 50 correct or not? I want proof for 100, I want proof for 50. Then this 50 will be correct. If 100 is correct, 50 is correct, the balance 50 will be correct. So I want proof for them. But tell me, because of inherent limitation, can I get proof for entire 100? But I may get for sample. Are you getting it? So I will select sample from entire 100 crores. Some sample items I select. Based on the sample, I decide whether 100 is correct or not. So I follow a systematic sampling approach, where the sample represents entire population. ఆ సాంప్లింగ్ గురించి మనకు అలాగ ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఆడిట్ సాంప్లింగ్ అని ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ చాప్టర్ ఉంది. దేర్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్, ఆల్ దట్. సో ప్రైమా ఫేసి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆడిట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ శాంపుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 100కి కరెక్టా కాదా నేను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఇన్వాయిసెస్ అన్ని తీసుకుంటున్నానుగా, ఒరిజినల్ కాస్ట్, అడిషనల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్, వాటన్నిటి నాకు ప్రూఫ్స్ కావాలి. షో మీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ రిజిస్టర్, షో మీ సమ్ అసెట్స్ ర్యాండమ్లీ ఫిజికల్గా ర్యాండమ్ అని కొన్ని అసెట్స్ చూపించాను, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఐ డూ. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దాట్ ఐ కెన్ కామెంట్ వెదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈస్
కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఆ 50 ఏదైతే చూపించారో అది కరెక్టా ఇన్కరెక్ట్ నేను అప్పుడే చెప్పగలను. ఈ 50 రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా ఉండొచ్చండి? గ్రాస్ బుక్ వాల్యూ, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్, నెట్ డబ్ల్యూడివి. సో సమ్ 10 ఉంది, 5, సో 5, 12, సమ్ 7, 5, ఇలా సో మెనీ అసెట్స్ పర్ దేర్. ఆ టోటల్ ఎంత వచ్చిందండి? 50. ఈ టోటల్ ఎంత అండి? 100. ఈ టోటల్ ఎంత అండి? 50. ఐ ర్యాండమ్లీ సెలెక్ట్ సర్టన్ అసెట్స్. ఈ టోటల్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, సర్టన్ అసెట్స్కి ఐ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. This is what sampling, no? Are you getting the point? So, I want evidence on a sample basis, prima facie. I want evidence at least for a few items, not for everything. Few items mere evidence chupichandi chalu. So, evidence means proof. The ultimate thing the auditor wants in an audit is proof. Evidence. Without evidence, you cannot give opinion. That's why even if you see 143.3 reporting requirement, first point they are asking whether the auditor has obtained necessary evidence that is required for audit. Audit ki kavalsina necessary evidence vachinda leda ani adugutunnaru first thing. So unless you get the necessary evidence, you cannot give opinion. Unless you get necessary evidence, you cannot give opinion. So how much evidence I should gather? Sufficient. నాకు ఎంత సఫిషియంట్ అనిపిస్తే అంత. Whether my sufficient and your sufficient will be same, it will be different. I may be happy with 10 samples, but you may want 50 samples. Somebody may want 150 samples. Somebody may take only 5 samples. Sufficiency. What is it? Sufficiency is a matter of professional judgment. Judgmental ante entadandi? Judgmental. Judgmental means what is something to me and the same thing to you and same thing to other need not be same. It will be different. Now how can I get this sufficient appropriate evidence? How can I get this evidence? By conducting audit. That process of conducting audit, we call it as audit procedure. What is it called as? Audit procedure. So now first term we need to understand audit procedure. What do you mean by audit procedure? It is a broad framework. Audit procedure is a broad framework. Who decides this framework? Auditor. It is a broad framework, means broad set of rules and regulations. The auditor follow. Why I am doing audit? What is the purpose? To know whether it is correct or not. How can I decide whether it is correct or not? Based on evidence. So it's a broad framework to obtain sufficient and appropriate audit evidence. The audit procedure is a broad framework to obtain sufficient and appropriate audit evidence. So why someone is doing audit procedure? Why are you doing audit process? To get evidence. Why you want evidence? To decide whether it is correct or not. Why you have to decide whether it is correct or not? Because I have to tell whether it is correct or not. If I have to tell whether it is correct or incorrect, I must know first whether it is correct or incorrect. If I have to know whether it is reliable or unreliable, I must need a proof. If I want to get a proof, I have to do audit. What do you mean by audit? Verify. Auditing inkoka meaning enti? Verify. If you verify, you will get the information. So by verifying books of accounts, by verifying physical atmosphere, by talking to management, by interacting with various employees, I am getting some information. Based on that information, I am able to decide whether it is reliable or unreliable. That information is only called as evidence. Audit evidence is nothing but information. Which information is mainly preferable for us? Documentary or oral? We always want information in the form of writing. We want some information which can be stored. I don't want oral evidence. I can't believe on that. So I want some documentary evidence. So evidence must be as much as possible documentary. Oral evidence also we sometimes take. Evidence anandani just vaangmulam antam. We just say it as some assertion. Getting it? We only take some, sometimes oral. Akkada evidence physical ga em undadu. Suppose ఇప్పుడు ఈ ఎసెట్ మార్నింగ్ ఆఫీస్ టైమింగ్స్ ఏంటి అని ఉంటుంది. మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 6 అంటారు. ఇట్స్ అ ఓరల్ థింగ్. సమ్ సర్టన్ సెనారియోస్ యూ గెట్ ఓన్లీ ఓరల్ డేటా.
Not everything happens in the company will be stored in a document. Agreed? Suppose some decisions will be taken, on a spontaneously. Some production of the mission ఏదో some fault వచ్చింది, ఇమీడియట్గా డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అది ఓరల్గానే తీసుకుంటారు. డాక్యుమెంటరీ అంటే ఇప్పుడు మూకీ భాషలో అందరూ రైటింగ్ రాసి కనుక్కుంటూ ఉంటారు. టిఫిన్ చేసావు రాసిస్తాడు వాడు, చేసాను రాసిస్తాడు. ప్రతిది ఉండదు ఇన్ఫర్మేషన్. నాట్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ పేపర్, బట్ మెటీరియల్ థింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఆన్ పేపర్. పేపర్ ఇన్ ద సెన్స్ paper in the sense it may be a physical paper or it may be electronic version. Something that must be visible, something that must be verified, something that must be stored for future reference. అది electronic version అవ్వచ్చు, హార్డ్ కాపీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే ఎవిడెన్స్. Able to understand? Now, so audit procedure is a broad framework to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Yes. Now what this audit procedure consists of? Audit procedure consists of two parts. అంటే మనం చేసే ఆడిట్ని రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ఆడిట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇన్ two types. One, RAP, risk assessment procedure. Don't say RAP. Okay, RAP, risk assessment procedure. Other one, FAP, further audit procedure. Risk assessment procedure, further audit procedure. Now, suppose I sent you for audit, example. So you went for audit, you went to the client premises. First thing what you look into, do you directly go to accountant, ask him for vouchers, open books of accounts, tick, will you do this one? Or first you learn about the company? Should you understand about company? You should identify what is happening in the company. Yes or no? You should assess. You should identify, you should assess how company is functioning. Is it required or not? Knowledge of client's business is very important. చాలా మంది నేను ఆడిట్స్ చూస్తాను కదా, I see documentation is very poor. The documentation is very poor. Documentation poor అంటే వాడు చేసిన ఆడిట్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. The quality of audit that you're doing is directly reflected by documentation. The quality of audit that you're doing, whatever the work you're doing, is directly reflected by documentation. So when many think this is a theory subject, not so important, atla anukunta untaru, but this is what important. I've seen in my office, I've seen in so many other offices also, they do audit but they don't understand how to do it. They just do it అలా ర్యాండమ్గా చేస్తారు, ఏదో ఫార్మాలిటీగా అందులో ఉన్న అమౌంట్స్కి ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు, ఏం తెలీదు. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ద లాజికల్ కలెక్షన్ అబౌట్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్, లాజికల్ కనెక్షన్ లేకుండా దే జస్ట్ ర్యాండమ్లీ డూ ఇట్. నేను ఒక ఎవిడెన్స్ గురించి అది పిన్ పాయింట్ చేసి వాట్ ఈస్ దిస్ పర్పస్, గ్యాదర్ చేయాలి కాబట్టి చేసావు, ఎందుకు గ్యాదర్ చేసావు, ఇది లేకపోతే ఏంటి ఇంపాక్ట్? నోబడీ కెన్ ఆన్సర్. వెన్ ఐ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ దే కాంట్ ఆన్సర్. సో డెఫినెట్లీ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఈస్ మస్ట్ ఇన్ ఆడిట్. Otherwise, these many frauds will not happen. If you know how to do audit properly, and knowingly if you are doing audit in a way, in a matured way, the way you look at books of accounts is completely different. The way you look at books of accounts should be completely different. The audit voucher tick కొట్టుకోవాలి వెళ్ళిపోవాలి, not that. So see whether is it reliable or not. ఏదైతే వాళ్ళు voucher ఇచ్చారో అది రిలయబులా కాదా, ఆ బిల్ రిలయబులా కాదా చూడండి. Some common sense you have to apply. You have to apply some common sense. ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నారు, దాని రేట్ ఎంతో ఇచ్చారు, అది నిజమేనా కాదా, సమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్. దట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ టెల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, గెటింగ్ ఇట్. సో ఆడిట్లో మీరు అదంతా ఉపయోగించాలి, మీకున్న జనరల్ నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని ఉపయోగించాలండి. సో వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్, యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ఫ్రాడ్స్. గెటింగ్ ఇట్. ఫ్రాడ్స్ కనుక్కోవడానికి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కామన్ సెన్స్ కావాల్సింది. బట్ 99% పీపుల్ ల్యాక్ కామన్ సెన్స్. దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్. గెటింగ్ ఇట్. సో ఆడిట్లో థియరీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మీరు ఒకసారి ఏదైనా ఒక కంపెనీకి ఆడిట్కి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ పర్ లా.
లా ప్రకారం ఏం చేయాలో ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో దెర్ విల్ బీ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ మనమే చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి. అర్థం, దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L మనమే చేయాల్సి వస్తుంది. అందులో ఉన్న ప్రతి ఐటమ్కి నా దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా లా మేకర్ వచ్చి, ఎవరైనా ఒక లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ఆడిట్ సరిగా చేయలేదు అని అడిగితే, నువ్వు ఆడిట్ సరిగా చేయలేదని నేను బ్లేమ్ చేయాలని వస్తే, యూ షుడ్ షో యువర్ ఫైల్. నువ్వు ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఇది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇందులో ఉన్న ప్రతి దానికి నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది. హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఐ డిడ్ంట్ డూ ఆడిట్ ప్రాపర్లీ? ఐఎమ్ ప్రూవింగ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆడిట్ ప్రాపర్లీ. ఇన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ వర్కింగ్ పేపర్స్. That should be the level of documentation. But anyhow, we have two topics here. One is documentation, one is evidence. Collection of evidences is documentation. Collection of evidences is documentation. So documentation అనేది second segment మనకి ఇక్కడ. So first we are discussing audit evidence ki moolam entandi? Audit procedure. The why you are doing audit procedure? To obtain audit evidence. What is meant by audit evidence? What are types of audit evidences? All that we have in subsequent questions. So now audit procedure involve two things: risk assessment procedure and further audit procedure. Now what is risk assessment procedure? Now there is a standard SA 315. The heading, if you see 99% of the time, I mean most of the times, if you break the standard properly and understand the heading properly, the standard is easy to understand. Remaining part of the standard. 50% of success in understanding standard lies in understanding why it is arising. Getting it? It lies what is the backdrop or what is the backend, why the standard is needed. So if you see SA 315, the heading is as below. Identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. This is the heading. So if you break it, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. SA 315. What are you doing here? You are identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. See, if you break, like what are you identifying is, you are identifying and assessing. You are identifying and assessing. So let us first discuss about identification part. Then we'll discuss about assessing part. Assessing అంటే determine చేయటం, quantify చేయటం. Identify ఫస్ట్ నాకు కనబడాలి, అది తప్పు ఏంటి, ఏమైనా తప్పు జరగడానికి ఛాన్స్ ఉందా కనబడాలి. దాని తర్వాత డిసైడ్ చేస్తుంది అది ఎంత పెద్ద తప్పుకు దారి తీస్తుంది అనేది. ఫస్ట్ ఐ మస్ట్ నో ద సిమ్టమ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? ఐడెంటిఫైయింగ్. వాట్ ఆర్ యూ ఐడెంటిఫైయింగ్? రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. ఆర్ యూ ఐడెంటిఫైయింగ్ మిస్టేక్స్? నో, యూఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ మిస్టేక్స్ హియర్. యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. అంటే రిస్క్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పాసిబిలిటీ. వాట్ ఆర్ యూ ఐడెంటిఫైయింగ్? పాసిబిలిటీస్ ఫర్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. యూఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైయింగ్. సి డే వన్ నాకు మిస్టేక్స్ ఎక్కడ కనబడతాయి? ఐ కాంట్ ఫైండ్ ఎ మిస్టేక్ ఎట్ ఆల్, బట్ ఐ కెన్ ఫైండ్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ మిస్టేక్స్. I can find possibilities for mistakes. So identifying the risk of material misstatement. Identifying risk of ante meaning entandi? Possibilities. I am identifying possibilities for mistakes. How can I identify possibilities for mistake? How can I identify that? How can I identify is through understanding the entity and its environment. By understanding the organization. నేను ఏ కంపెనీకి అయితే ఆడిట్కి వెళ్ళానో ఆ కంపెనీని అర్థం చేసుకుంటా ఫస్ట్. హౌ ద కంపెనీ ఈజ్ వర్కింగ్, వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ బిజినెసెస్, హూ ఆర్ ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, వాట్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఇన్ ద మార్కెట్, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఇన్ ద మార్కెట్, వాట్ ఆర్ దేర్ ఎనీ కామెంట్స్ నెగటివ్లీ ఆన్ ద కంపెనీ బై ఎనీ కాంపిటీటర్స్. ఐ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఫస్ట్. ఐ వాంట్ టు గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ మై క్లయింట్. Are you getting the point? So how can I identify risk is, how can I identify risk? Through understanding the entity. ఆ ఆర్గనైజేషన్ని ఫస్ట్ నేను అర్థం చేసుకోవాలి.
ఆర్గనైజేషన్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే మీనింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ బిజినెస్, హూ ఆర్ ద పర్సన్స్, హూ ఆర్ ద మేనేజ్మెంట్, వాట్ ఆర్ దేర్ పాలసీస్, హౌ ఇంపార్టెన్స్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్, వాళ్ళు ఎథికల్గా ఉండటానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, హౌ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్, హూ ఈజ్ అకౌంటెంట్, హౌ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్, వాట్ సాఫ్ట్వేర్ దే ఆర్ యూజింగ్, అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎంటిటీ పొజిషన్ ఇన్ ద మార్కెట్, who are its competitors, are there any pressures to the company from any top management or any from holding company, subsidiary company, what is the company organization structure, hierarchy, how many employees were there, are you getting the point? So how many meetings were happening and what are its peculiar risk, ఈ కంపెనీకి ఉన్నటువంటి రిస్క్ ఏంటి, SWOT analysis అంటారు. Have you heard of it? Yeah. So the auditor has to look at what are the company's strengths, what are the company weaknesses, what are its opportunities, what are its threats. Unless an auditor answers these four, he didn't do audit properly. మీరు ఒక కంపెనీ ఆడిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కంపెనీకి ఉన్నటువంటి కోర్ కాంపిటెన్సీస్ని కనుక మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే మీరు ఆడిట్ సరిగా చేసినట్టు కాదు. ఒక ఆడిట్ చేసామంటే ఆ కంపెనీ గురించి ఒక సంపూర్ణ అవగాహన మీకు ఉండాలి. గెటింగ్ ఇట్, అది లేనంత వరకు మీరు ఆడిట్ సరిగా చేయనట్టే. సో నేను అదే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరైనా సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఎవరైనా ఆడిట్ చేశారు అంటే నేను వాళ్ళని అడిగేదే ఈ క్వశ్చన్స్, వాట్ అనాలిసిస్, టెల్ మీస్ వాట్ అనాలిసిస్ విత్ ద కంపెనీ. అది మేమేం చేయలేదంటారు, దెన్ యూ డిడ్ంట్ డు ఆడిట్. కంపెనీకి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ నీకు తెలియనప్పుడు, కంపెనీస్లో ఉన్న వీక్నెసెస్ నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిలయబుల్ అని చెప్పగలవు? లాజికల్లీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు వెరిఫై చేసావంటే, ఇప్పుడు సపోజు నన్ను ఒక వ్యక్తి గురించి క్రెడిబిలిటీ గురించి రిపోర్ట్ ఇవ్వమన్నారు బ్యాంక్లో. సపోజ్ ఆమె క్రెడిట్ మేనేజర్. సో బ్యాంక్ కదా ఎవడో లోన్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు. ఆ లోన్ అప్లికేషన్ నా దగ్గరకు వచ్చింది. ఫస్ట్ నేను అప్రూవల్ ఇవ్వాలి, క్రెడిట్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. నేను అప్రూవ్ ఇస్తే జనరల్ మేనేజర్ లోన్ ఇస్తాడు అతనికి. సో నన్ను అప్రూవల్ అడిగారు. ఎట్లా చూస్తా, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ నేను చూస్తాను, క్రెడిట్ పడితే నేను చూస్తానా? స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసేది అక్కడ కూడా. ఇతనుకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, ఇతనుకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, అవన్నీ కన్సిడరేషన్ పెట్టుకొని కేవలం ప్రెజెంట్ ఇన్కమ్ మీద బేస్ చేసుకొని మాత్రం ఇవ్వం. ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ అన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇస్తాం. ఒక లోన్ ఇవ్వచ్చు అని నేను చెప్పానంటేనే అతని స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్ అని నాకు తెలుసు. ఆ ఫైల్ నా దగ్గరకు వచ్చిందనగానే అతనుకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, అతని మెయిన్ ఇన్కమ్స్ ఏంటి, అతని మెయిన్ బిజినెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా నేను ఒక బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వచ్చా అండి? ఒక బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వచ్చా లేదంటానికి నేను ఇంత స్వాట్ అనాలిసిస్ చేస్తుంటే, ఒక కంపెనీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఒక బిగ్ కంపెనీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిలయబుల్ అని నువ్వు చెప్పే స్థాయికి వచ్చావంటే హౌ డెప్త్ నాలెడ్జ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అబౌట్ ద కంపెనీ. కంపెనీకి ఉన్న మేజర్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి చెప్పగలగాలి నువ్వు ఆడిట్ చేసిన తర్వాత. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ వీక్నెసెస్ ఫర్ ద కంపెనీ, వాట్ ఆపర్చునిటీస్ దే హ్యావ్. ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఎట్లా వెతకచ్చు అంటే, ఆపర్చునిటీస్ అంటే కంపెనీస్ ఇన్ విచ్ బిజినెస్, ఆ బిజినెస్ లైన్కి సంబంధించి ఈరోజు మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, అందులో మార్కెట్లో ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటి. సపోజ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇండస్ట్రీ, ద కామన్ ప్రాబ్లం ద మార్కెట్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్. What is the common problem that they are facing? After sale service. There is lack of manpower for providing service to AC. After selling the unit, there is after sale service is lacking. If I book an appointment today, I am getting after 2 days, after 3 days. So market, the number of availability is not ready. There are some companies who cannot wait and they are ignoring. Alana oka product. What is the opportunity for automobile industry? What is the risk for automobile industry? Risk for automobile industry is pollution norms. Today Maruti is discontinuing in diesel segment because they couldn't withstand the cost. Are you getting the point? They can't migrate to the additional standard engine. They can't migrate. Or even if they're ready to migrate, they're not ready to afford on it. సో రిస్క్, ఒక కంపెనీ ఆడిట్ చేయగానే వాళ్ళకున్న రిస్క్, బికాజ్ ఎందుకు ఇంత చేయాలి, వాట్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేయాలి? మళ్ళీ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్, గోయింగ్ కన్సర్న్. ఒక కంపెనీ ఫండమెంటల్ అజంప్షన్ ఏంటి? గోయింగ్ కన్సర్న్. గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే మేము కంటిన్యూ చేస్తాం కంపెనీ. నువ్వు చేస్తావు కానీ చేయగలగద్దు. విజయ్ మాల్యా ఆల్సో వాంట్ టు రన్ ద కంపెనీ. హీ హ్యాస్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ బట్ హీ కాంట్ కంటిన్యూ. గోయింగ్ కన్సర్న్ అనేది అజంప్షన్ కాదు, రియాలిటీ. Jet Airways, they want to continue the business but couldn't. Are you getting the point? The reason why they couldn't continue is no cash flow. నీ క్యాష్ లేకుండా, బిజినెస్ లేకుండా, ఏం లేకుండా నా ఇంటెన్షన్ కంటిన్యూ చేయాలి, సో నేను గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఫాలో అవుతా.
గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇస్ నాట్ దట్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ మిస్సింగ్. యూ హ్యావ్ టు ఎ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L ఒకవేళ నువ్వు గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ తీసుకొని చేస్తే ఇట్స్ మిస్లీడింగ్. అంటే గోయింగ్ కన్సర్న్ అనేది మనం అనుకున్న విధంగా అజంప్షన్ కాదు, ఇట్స్ రియాలిటీ. రియల్గా గోయింగ్ కన్సర్న్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, కంటిన్యూ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉందా, ఆ రెండు చూడాలండి. గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే మనం జనరల్గా అకౌంట్స్లో ఇంటెన్షన్ అని అనుకుంటాం, ఇంటెన్షన్ కాదు చూడాల్సింది, క్యాపబిలిటీ. ఇంటెన్షన్ ఉన్నా లేకపోతే పక్కన పెట్టండి, కంపెనీకి క్యాపబిలిటీ ఉందా, నెక్స్ట్ 12 months నెక్స్ట్ 2 years కంపెనీ ఇలానే సస్టైనబుల్గా నడుస్తుంది అని నువ్వు చెప్పగలవా? అలా అయితేనే గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ చూజ్ చేసుకో. SA 570, విచ్ స్టాండర్డ్ సేస్ దిస్? SA 570. It is good that company can follow fundamental accounting assumption called going concern. It is good. But can a company continue that going concern? Can the company continue? Directors అందరూ కంటిన్యూ చేయాలనే ఉంది, కానీ కెన్ ఇట్ కంటిన్యూ నువ్వు చూడాలి. డైరెక్టర్ని అడిగో, సార్ నాకు బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలని ఉంది. ఓకే సార్, ఎంత ఉంది ఇప్పుడు, క్యాష్ ఎట్లా ఉంది, నెక్స్ట్ 1 yearలో మీరు అన్నీ ప్రాపర్గా పే చేయగలరా? ఎంప్లాయీ సాలరీ, ఫిక్స్డ్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వేరియబుల్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మీరు ఆన్ టైం పే చేయగలరా? లేదండి, అదంతా కుదరట్లేదు. ఆల్రెడీ డబ్బులు అంతా నీళ్ళు, ఖజానా జీరో, కస్టమర్స్ ఎవరు కొనట్లేదు గూడ్స్, ఆల్రెడీ స్టాక్ చాలా లాస్లో ఉంది. ఇవన్నీ చూసి నీ ఇంటెన్షన్తో నాకు పని ఏంటి? ఇంకా కంపెనీ మూతపడే స్థాయికి వచ్చింది, షట్ డౌన్కి వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్. నువ్వు ఇంకా గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్తో ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటావు? అది రిలయబుల్ కదా, నువ్వు చెక్ చేయాలిగా. సో టు చెక్ దిస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ యూ షుడ్ నో థ్రెట్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. SWOT analysis you have to do. In this way you have to do audit. That's why risk assessment procedure is one of the important stage of audit. అన్నిట్లో కూడా auditor rather focusing on evidences, rather focusing on documentation part, rather focusing on numbers, auditor should focus on the company ability to continue. So you are identifying, what are you identifying? Risk of material misstatement through understanding the entity and environment. Environment అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రెగ్యులేటరీ. ఈ కంపెనీకి ఉన్న రెగ్యులేటరీ ఎవరు? టు విచ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు, టు విచ్ ఇండస్ట్రీ ద కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు, వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులేటరీ, వాట్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అప్లికబుల్ టు దిస్ కంపెనీ. ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్, వెదర్ GST అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్, అది ఎంటిటీ యాంగిల్ కాదు, ఎన్వైర్న్మెంటల్ యాంగిల్. ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే మనం అనుకున్నట్టు ఆ పర్టికులర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అది కాదు, వాతావరణం అని కాదు. అర్థమైందా? ఎన్వైర్న్మెంట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ విచ్ ద కంపెనీ ఈజ్ రన్నింగ్, ద బౌండరీస్. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ అస్? ద బౌండరీస్. బై అండర్స్టాండింగ్ ది ఆర్గనైజేషన్ and the environment in which it is working, by understanding those two, I am trying to identify risk of material misstatement. ఫస్ట్ నేను రిస్క్ కనుక్కున్నాక అప్పుడు నేను ఆడిట్ ప్లాన్ వేస్తాను. రిస్క్ కనుక్కున్న తర్వాత ప్లాన్ వేస్తాను ఆడిట్లో, అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది. day 1 of the audit, suppose I have given the following instruction to my team members. మీరు వెళ్ళండి, ఏం చేయదు, పర్చేసెస్ ఒకరోజు చేయండి, సేల్స్ ఒకరోజు చేయండి, TDS ఒకరోజు, GST ఒకరోజు, ఇలా అన్నిటికీ ఏది ఉంటే అది వన్ డే చేసేయండి అని చెప్పా. ఈజ్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వ్యాలిడ్? I should focus more on those areas where risk is high. I can ignore even where the risk is low. నాకు ఏ ఏరియా అంటే ప్రయారిటైజింగ్ అనే వర్క్ కాన్సెప్ట్, నాకు ప్రయారిటైజేషన్ తెలియాలి. ఆడిట్లో నేను ఎక్కడ కీ ఫోకస్ పెట్టాలి, ఎక్కడ ఫోకస్ పెట్టక్కర్లేదు, I should know it. If I have to know where should I focus more and where I need not to focus, if I have to know that, I need to know where it is risky. సో ఎట్లా చేయొచ్చు రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్? నేను ఒకసారి చెప్పాను ఆల్రెడీ, స్క్రాప్ రికార్డ్ ఇదంతా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు, క్యాష్ లాకర్ బాక్స్, దట్స్ వాట్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్. సో యూ వర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్, యూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ది ఆడిట్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆడిట్ ఇమీడియట్లీ, బట్ యూ డిసైడెడ్ టు వెయిట్ అప్ టు 31st March. 31st March అయిపోయింది. Management have prepared financial statements within next 15 days. So you started audit from April 16th. Let us assume you are starting audit on April 16th. So before starting the audit, you spoke to some management, top management of the company, that your team is coming for audit. My team members ever audit kosnarani. And you spoke about arrangements, all that. Okay, so they're asking what are the arrangements to be done. So you told the management that we need 4 systems. 4 systems కావాలి మా కంపెనీలో వర్క్ చేయడానికి, 4 కూడా ఒకే ప్లేస్లో ఉండేట్టు. సో మేనేజ్మెంట్ విల్ మేక్ ఇట్ రెడీ. బై ద టైమ్ యూ కమ్ దేర్ దిల్ మేక్ ఇట్ రెడీ. 4 systems మీకు రెడీగా ఉంచుతారు, విచ్ విల్ హ్యావ్ అకౌంటింగ్ యాక్సెస్.
ఆ 4 సిస్టమ్స్లో నుంచి మీరు అకౌంట్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ మీ అకౌంట్స్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడే పెడతారు. ఫిజికల్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. అకౌంటెంట్ కూడా అక్కడే కూర్చుంటాడు మీకు దగ్గరలోనే. సో ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ విల్ బీ మేడ్. ద మొమెంట్ యూ ఎంటర్ ది ఫస్ట్ డే, you don't enter into subject matter directly. Start with a pep talk. Means some, don't enter into, anywhere, wherever you go, just ఏది కుశలతలేదు అడుగుతారు, యోగక్షేమాలు అడుగుతారు, అర్థమైందా? సో హ్యావ్ దట్. అట్లానే మరి 4 సార్లు అడగద్దు, ఒకసారి అడగండి జస్ట్. ఓకే, సో హౌ ద బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్, అండ్ జస్ట్ లెట్ ఎంటర్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఏంటి బిజినెస్ ఏంటి, ఫస్ట్ కంపెనీ బిజినెస్ ఏం చేస్తుంది అడగండి అసలు ఓవరాల్గా. సో వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి మొత్తం చెప్తారు, మీకు డీటెయిల్గా చెప్తారు. సో మాకున్న ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ క్లియర్గాని వాళ్ళకి చెప్తారు. మేము ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్నాము, లేదా ఆటోమొబైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్నాము, లేదా సర్వీసింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము. సో మాకున్నటువంటి మేజర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి మా సెగ్మెంట్స్. ఇన్ని లొకేషన్స్ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. సో మాకున్నటువంటి మెయిన్ థ్రెట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పిల్ఫ్రేజ్. కొంతమంది ఎంప్లాయీస్, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కనుక ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, ఒక సెలూన్ లాంటి ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి. అక్కడ యూ కెన్ గో గెట్ ద సర్వీస్, యూ పే మనీ అండ్ దెన్ యూ కెన్ కమ్ అవుట్. బిల్లింగ్ జరగదు ఒక్కోసారి, ఐడియా ఉందా? బిల్లింగ్ జరగదు. అందుకే చాలా చోట్ల మీరు చూడండి, ఇఫ్ యూ డెంట్ గెట్ ద బిల్ యువర్ సర్వీస్ ఇస్ ఫ్రీ అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కస్టమర్కి ఇండైరెక్ట్గా బిల్ తీసుకోమని ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని కస్టమర్కి బిల్ తీసుకోమంటున్నాం? వాడి మంచి కోసం కాదు, నా మంచి కోసం. కేఎఫ్సీ కానీ డామినోస్ కానీ ఇవన్నీ చూడండి, అక్కడ ఇఫ్ యూ డెంట్ గెట్ ద బిల్ యువర్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఫ్రీ అని ఉంటుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా ఆర్డర్? ఎందుకంటే బిల్ రాలేదనుకోండి, ఇప్పుడు కస్టమర్ అది నోటీస్ చూసానా నాకు బిల్ కావాలని అడుగుతాడు, అది చూసాను అడుగుతాడు, కానీ వాడికి తెలియదు. కస్టమర్కి చాలామందికి ఇది అర్థం కాదు, ఎందుకు బిల్ తీసుకోమన్నారని అర్థం కాదు. ఇట్స్ ఎ కంట్రోల్. ఎంప్లాయీస్ నీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటారు, ఓకే సార్ మీరు కూర్చోండి సార్ 10 minutesలో మీకు వస్తుంది, నీకు వస్తుంది, నువ్వు తినేస్తావు, వెళ్ళిపోతావు, హ్యాపీ ఫైన్. వాడు అది బుక్స్లోకి ఎంటర్ చేయడు, పిల్ఫ్రేజ్. దిస్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. హాస్పిటల్స్లో కానివ్వండి, అన్ని చోట్ల ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ కామన్. మూవీ థియేటర్స్ ఎస్పెషల్లీ మీరు చూడండి, వీకెండ్స్లో వెళ్తే జనరల్గా మీ దగ్గర టికెట్ ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేయరు, బికాస్ హాల్ విల్ బి ఫుల్. అర్థమైందా? హాల్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ అయిపోయిందో, ఆల్మోస్ట్ 98% అలా ఫుల్ అయితే చాలు. ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ నీకు ఆ టికెట్ లేకుండా లోపలికి ఎవడో కూడా లేస్తాడుగా. సో దట్ కంట్రోల్ ఈజ్ దర్ ఇండైరెక్ట్లీ వెన్ ద హాల్ ఈజ్ ఇన్ ఫుల్. అదే మీరు వీక్ డేస్లో మూవీకి వెళ్ళండి, వీక్ డేస్లో టికెట్ ఏదైనా అడుగుతారు, ఫిజికల్లీ దెర్ విల్ బి 1% వెరిఫైయింగ్ ఇట్. సో నాకు ఇది డౌట్ వచ్చి నేను అడిగితే ఇదే రీజన్. ఎందుకు వీకెండ్స్లో చెక్ చేయాలంటే ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఒకవేళ వేరే పర్సన్ వచ్చినా కానీ కస్టమర్ వచ్చి లేపుతాడు ఆటోమేటిక్గా, ఎవరి దగ్గర అయితే టికెట్ ఉందో. బట్ విడి రోజుల్లో టికెట్ లేకుండా కొంతమంది వచ్చేస్తారు, లోపల ఖాళీగా ఉంటాయి కదా థియేటర్స్, వచ్చేసి చూస్తూ ఉంటారు, ఫ్రీ సర్వీస్. అలాంటి వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి మేము టికెట్ అనే కంట్రోల్ పెడతాం. అక్కడ టికెట్స్ వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ సర్టెన్ థియేటర్స్ లైక్ ఐనాక్స్ అండ్ ఆల్ దే స్కాన్ ద టికెట్. అర్థమైంది? వాళ్ళు స్కాన్ చేసి లోపలికి పంపిస్తారు. అంటే ఇంకొక పర్సన్ అదే టికెట్ పట్టుకొని వచ్చాడు, స్కాన్ అవ్వదు. అర్థమైందా? అంటే డూప్లికేషన్ విల్ బి అవాయిడెడ్. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం మండేస్ ఇలాంటి టైమ్స్లో ఏమవుతాయంటే ఒక 2 టికెట్లు ఉంటాయి, వాట్సాప్ కాపీ, ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని వాడికి పంపిస్తే నాకు పంపిస్తాను, నేను 2, వాడు 2, వాడి దగ్గర 2. అర్థమైందా? లేదా ఒక 4 టికెట్లు, 8 మంది ఉన్నాం సపోజ్, 4 కొంటాం, అవే 4 వాడికి చూపిస్తాం, లేదా 2 కొంటాం, 3 సార్లు చూపిస్తాం అవే పిక్చర్, అదే ఇమేజ్ అందరికీ అదే చూపిస్తాం. వచ్చి ఖాళీలో ఉంటుంది, ఆడ ఖాళీ ఉంటే అడు కూర్చుంటాడు. సో ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ జరగకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు స్కానింగ్ సిస్టమ్ పెట్టారు, ఐనాక్స్ ఒకటి, అలానే పీవీఆర్లో కూడా పెట్టారు. ఇప్పుడు మిగతా స్పై సినిమాస్ కానీ వీటిలో కూడా వస్తాయి, సేమ్ కంట్రోల్స్ వస్తాయి, త్వరలో వస్తాయి. అంటే ప్రతి చోట ఫ్రాడ్స్ జరగడానికి ఎన్నో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా రిస్క్లే కదండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రిస్క్. సో అలా ఇప్పుడు ఫైన్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ పెప్టాక్. కంపెనీ వాళ్ళకున్న డిఫికల్టీస్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర క్యాష్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ లోన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ హ్యాండ్, అండ్ కంపెనీ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయా. కొన్ని టాక్స్ నడుస్తున్నాయి వేరే వాళ్ళతో, టెండర్స్ అయితే వేసాము, అది ఇంకా ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటనేది తెలీదు. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ బి గివింగ్ యూ అబౌట్ ద కంపెనీ, ఎవ్రీథింగ్ దే గివ్ యూ. టు డాక్టర్ అండ్ ఆడిటర్ పీపుల్ విల్ బి హానెస్ట్, గెటింగ్ ఇట్. సో అండ్ యూ షుడ్ గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ద క్లయింట్. నువ్వు ఓవర్గా బిల్డప్ ఇచ్చుకుంటావు, నేను ఆడిటర్ని సీఏని బిల్డప్ ఇచ్చుకుంటున్నావు అనుకో, వాడు ఏం చెప్పండి, నీకే చివరిలో దెబ్బ పడేది. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ దెమ్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లోజ్ టు దెమ్, గెటింగ్ ఇట్. So give them that you keep every matter confidential.
గివ్ దెమ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దాట్ వాళ్ళు నీకు ఏ విషయం చెప్పినా నువ్వు అది బయటికి పోనీయవు. అలాంటి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వాళ్ళకి కలిగేలా చేయండి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక నలుగురు ఉన్నారనుకోండి, వేరే ఎంప్లాయీస్ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారనుకోండి, నేను ఇప్పుడు ఒక విషయం అడగాలి, సమ్ సీక్రెట్, సమ్ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్, డైరెక్ట్గా అడిగేయకూడదు. ఓకే, సో సార్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ పర్సన్, నేను పర్సనల్గా ఒక 2-3 విషయాలు మాట్లాడాలి. దెన్ అకార్డింగ్ టు దిల్ బీ గోయింగ్ అవుట్. ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్కెప్టికల్ యాటిట్యూడ్, ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? సో ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్, if you maintain this kind of behavior, automatically client will impress that, will think that okay, this person is very safe. Even నా ఎంప్లాయీస్ అని తెలిసినా కూడా వాళ్ళ ముందు ఈ సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్ అడగలేదు నన్ను. దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ యు ఆర్ గివింగ్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఎటిక్విటీస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సమ్ కర్టసీ, బేసిక్ కర్టసీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఏది కూడా త్వరగా చెప్పేయకూడదు. గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ దేర్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అకౌంటెంట్ గురించి నువ్వు చెప్పాలనుకున్నా, అతని ముందే చెప్పొద్దు దాని గురించి. Okay, let him leave first, then you speak about him. So some basic courtesy rules auditor has to follow. సో ఇలాంటివి. సో అలా మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ నుంచి వీలైనంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. డైలీ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంటుంది, ఒకరోజు కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ ఎంత జరిగింది, అసలు కీ ఫ్యాక్టరీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఉంటారు ప్రొడక్షన్లో, లేబరర్స్ ఎంతమంది, ఆర్ దే యూజింగ్ అవుట్ సైడ్ లేబరర్స్, కాంట్రాక్ట్ లేబరర్స్ ఉన్నారా, ఆర్ దే హ్యావింగ్ క్యాజువల్ లేబర్స్. క్యాజువల్ లేబర్ అంటే రోజు వారి పనికి వస్తారు, వాళ్ళు పని ఉంటే చేస్తారు, లేకపోతే వెళ్ళిపోతారు ఖాళీగా. పని చేయించుకుంటేనే డబ్బులు ఇస్తాం వాళ్ళకి, రోజు వారికి కూలీలు అంటారు. హ్యావ్ యూ సా దట్ మూవీ పూజ? ఎస్ నో? యా, విశాల్ మూవీ. ఇన్ దాట్ ది ఫైట్ విల్ హ్యాపెన్. నో, క్యాజువల్ లేబర్స్, వాళ్ళని క్యాజువల్ లేబర్స్ అంటారు. సో జస్ట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ వెళ్తారు, ఏ రోజైతే వర్క్ ఉందో ఆ రోజు వెళ్తారు అనమాట. సో వాళ్ళని క్యాజువల్ లేబర్ అంటాం. కాంట్రాక్ట్ లేబర్ వేరు. మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ ఏమని కాదు అర్థం. కాంట్రాక్టర్ ఉంటాడు, who is engaged in supplying manpower services. A person who is engaged in supplying manpower services, అతను ఏమంటామంటే కాంట్రాక్టర్ అంటాం. సో అతను మనకు డైలీ ఒక 50 మంది వర్కర్స్ని సప్లై చేస్తాడు. ఎవరైనా వచ్చేది, ఇప్పుడు మీరు షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, ఏటీఎం కార్డ్స్ కానీ, వీళ్ళందరినీ చూడండి, కాంట్రాక్ట్ లేబరర్స్ వాళ్ళందరూ. ఫస్ట్ వన్. ఇంకొక లేబర్ ఏంటి, రెగ్యులర్ వర్కర్స్, అంటే మన ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు. సో ఎలా కంపెనీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఎక్కువగా కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎక్కువగా క్యాజువల్ లేబర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే కంపెనీ బిజినెస్ ఈ సీజనల్ బిజినెస్. అంటే కంపెనీకి ఒక డెడికేటెడ్ టార్గెట్ అంటూ ఏముండదు. కస్టమర్ ఆర్డర్ని బట్టి లేబరర్స్ వస్తారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా కాదు, కంపెనీకి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఫిక్స్డ్గా ఎంతమంది ఉంటారు. అంటే కంపెనీ సేల్స్ ఇన్కమ్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. అంటే వాళ్ళ యొక్క లేబర్ రిక్రూట్మెంట్ స్టైల్ని బట్టి ఆ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ నేచర్ అసెస్ చేయొచ్చు. మీరు చూడండి, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు క్యాజువల్ లేబర్లో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓకే, కంపెనీ ఇప్పుడు అతనితో మాట్లాడితే, సార్ మాకు క్యాజువల్ లేబర్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు సార్, ఒక్కోసారి 50 మంది వస్తారు, ఒక్కోసారి 100, ఒక్కోసారి 110 మంది ఉంటారు. క్యాజువల్ లేబర్ మీద ఎక్కువ డిపెండెంట్ ఉంటాడు. ఇక్కడ నేను కనుక్కోవాల్సిన రిస్క్ ఏంటి? క్యాజువల్ లేబర్ అంటే డైలీ స్ట్రెంత్ సేమ్గా ఉండదు, డైలీ వచ్చే పర్సన్ సేమ్గా ఉండదు, అటెండెన్స్ సిస్టమ్ ఉండదు. కాబట్టి ఎలా పడితే అలా వేజెస్ పే చేస్తారు. అందులో లూప్ హోల్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్రాడ్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. పాసిబిలిటీ దేర్ ఆర్ నాట్. అదే నువ్వు ఎంప్లాయీగా రిక్రూట్ చేసావు, కాన్స్టెంట్గా ఉంటాడు, ఎవ్రీ మంత్ పే చేయాల్సిందే, సేమ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. మరి క్యాజువల్ లేబర్కి ఏముంటుందండి? బేరాలు ఆడతారు వాళ్ళు, మీరు సార్ ఇంకో 50 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి, 100 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి, వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇచ్చాం సార్ అంటారు, కానీ వాళ్ళు ఇవ్వకపోవచ్చు. సో క్యాజువల్ లేబర్ అంటే లేబరర్స్లో 3 టైప్స్లో క్యాజువల్ లేబర్ ద్వారా వచ్చేదానికి నాకు రిస్క్ ఎక్కువ, అందులో ఫ్రాడ్ ఎక్కువ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే ఇది నాకు అర్థం కావాలి, అక్కడ ఫ్రాడ్ ఎక్కువ. అంటే ఇప్పుడు నేను నా ఆడిట్ చేసేటప్పుడు వేజెస్ గురించి నేను వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, నథింగ్ బట్ షెడ్యూల్ 3లో దాన్ని ఏమంటాం, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. వెన్ ఐఎమ్ వెరిఫైయింగ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, విచ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐ షుడ్ ఫోకస్ మోర్? క్యాజువల్ లేబర్. దాని మీద ఆర్గనైజేషన్కి ఎలాంటి కంట్రోల్ ఉంది? ఎలా ఆర్గనైజేషన్ ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా పే చేయకుండా కేవలం వచ్చిన లేబరర్స్కి మాత్రమే డబ్బులు వెళ్ళే విధంగా ఎలాంటి కంట్రోల్ ఉంది మేనేజ్మెంట్ దగ్గర? ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? సో దీనికి ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే, దీనికి టెంపరీ ఐడి కార్డ్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంది. సపోజ్ ఐ టోల్ నో, ఇన్ఫోసిస్ అలాంటి కంపెనీలో టెంపరీ ఐడి కార్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అలాంటి ఒక సిస్టమ్ ఏమైనా ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ర్యాండమ్గా ఏదన్నా ఒక రోజు రీసెంట్గా, అది నీ ఆడిట్ పీరియడ్లో ఉండాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. నువ్వు ఆడిట్ 18-19కి చేసినావు, 18-19 ఇయర్కి సంబంధించి ఆడిట్ చేసినావు, కానీ నువ్వు ఆడిట్ చేసేది మే మంత్లో. సపోజ్ మే మంత్లో నువ్వు వెళ్ళిన ముందల రోజుది తీసుకోండి, లేదా ఆ ముందల రోజుది సీసీటీవీ కెమెరా ఓపెన్ చేయండి. పీపుల్ ఎంటర్ అవుతుంటారు కదా ఆఫీసులోకి, వాళ్ళలో ఎంప్లాయీస్ అందరినీ షిఫ్ట్ చేసేయండి, ఫిల్టర్ చేసేయండి. మిగతా ఎవరో కొత్త వాళ్ళు ఎంటర్ అయి ఉంటారు, వీళ్ళందరూ లేబరర్స్ సార్ అన్నారు, క్యాజువల్ లేబర్స్. ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి, 98 మంది వచ్చారు వాళ్ళు కొత్తగా.
ఆ రోజు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, ఆ రోజు వాళ్ళకి వేజెస్ పే చేసి ఉంటాం క్యాషువల్ లేబర్, అక్కడ కూడా 98 ఉండాలి. అలా కాదు, ఇక్కడేమో విడిగా లోపలికి వచ్చి ఇలా సీసీటీవీ కెమెరా ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు 98 మంది కనబడ్డారు, కానీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 150-160 మందిని చూపించారు వేజెస్ పే చేసినట్టు. ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఏమైందని. ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వీలైనంత డెప్త్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఫ్రాడ్ అని తేలింది, రిపోర్టెడ్. అర్థమవుతుందా? అంటే మనం జనరల్ కామన్ సెన్స్ అండి, ఆడిట్లో మీకేం ఎక్స్ట్రా ఇంటెలిజెన్స్ అవసరం లేదు, కామన్ సెన్స్ సరిగ్గా యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు క్యాజువల్ లేబర్స్ ఎలా తెలుసుకోవాలి మీరు వీళ్ళంతా కంట్రోల్స్? సో నేను ఒకరోజు చూసా, ఓకే 98 1 or 2 చూసేటప్పుడు పోయి ఉంటుంది, ఓకే ఫైన్ 1 or 2 మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది, ఫైన్ పర్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఇంకో ర్యాండమ్ ఇంకో డే చూస్తా, ఆ సీసీటీవీ కెమెరా బ్యాకప్ తెప్పించుకొని ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అటెండెన్స్, ఆ రోజు క్యాజువల్ లేబర్కి ఎంత వేజెస్ పే చేసాం చెక్ చేస్తా. ఇలా నేను అలా 4-5 సార్లు చెక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకే క్లారిటీ వస్తుంది, ఓకే కంపెనీ క్యాజువల్ లేబర్ కంట్రోల్స్ ఆర్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. వాళ్ళకి టెంపరీ ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు, సెక్యూరిటీ పర్సన్ సపరేట్గా ఉన్నారు, వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ ఆథరైజేషన్ ఉంది, దానికి హయ్యర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఆథరైజేషన్, అండ్ వాళ్ళకి లంచ్ ఫెసిలిటీ ఇస్తుంటారు. మళ్ళీ చూడండి, ఒకసారి ఫ్రాడ్ చేసేవాళ్ళు ఒక్కసారి ఎక్కడో చోట దొరికిపోతారు. సపోజ్ లోపల కెమెరా వరకు 98 మంది వచ్చారు, అటెండెన్స్లో 150 ఉంది, కానీ లంచ్ 96 ఉంది, లంచ్ బిల్ 96. ఎందుకంటే వాడు అన్నీ ఫ్రాడ్ చేసేవాడు అంత పక్కాగా ఉంటాడు కదా, 96 మంది తిన్నారు లేబరర్స్ అని చెప్పి రాసేస్తాడు వాడు, అక్కడ 96 రాసేస్తాడు, బిల్ పే చేస్తాడు. అక్కడ ఫ్రాడ్ చేయలేవాడు, వాడు వేజెస్లోనే చూశాడు వాడు ఫ్రాడ్ చేసేటప్పుడు, కానీ లంచ్ బిల్లో ఫ్రాడ్ చేయలే. ఇప్పుడు నాకు లంచ్ బిల్ చూసి 98 మంది వచ్చి 90 ఇద్దరు తినలేదు అనుకుందాం, 150 మంది నువ్వు చూపించావు, ఇక్కడ సీసీటీవీ కెమెరా 98, ఇక్కడ 96-97 మంది లంచ్ తిన్నట్టు బిల్లు ఉంది, మరి 150 మందికి వేజెస్ పే చేసినట్టు రా. సో మిగతా వాళ్ళు లేరు ఏంది ఫాస్టింగ్. అరే ఇట్లా మీలాంటి ఎక్సెప్షనల్ థింకర్స్ ఉంటేనే ఆడిట్లో ఫ్రాడ్లు ఎక్కువ జరుగుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఓకే ఫాస్టింగ్ అని అనుకుందాం, లెట్ us assume. ఆ కంపెనీ నేచర్ ఎలాంటిదంటే వాళ్ళు చేసే వర్క్ ఎలాంటిదంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్స్ని కోసే పని అనమాట. ఫాస్టింగ్ ఎట్లా చేస్తారు వాళ్ళు? 4 గంటలకు ఒకసారి మేపాలి వాళ్ళని. అర్థమైందా? క్యారేజీలు లేవండి వాళ్ళకి. ఏ కంపెనీలో కూడా, ఏ ఫ్యాక్టరీలో కూడా మీరు ఇండస్ట్రియల్ లా, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నో కామన్ సెన్స్ అండ్ కామన్ సెన్స్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఏ ఫ్యాక్టరీలో కూడా లంచ్ ఫెసిలిటీ ఉంటే క్యారేజ్ తెచ్చుకునే ఎంప్లాయీ ఉండడు. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఆడిట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ టు ప్రొవైడ్ ఫుడ్. అలాంటప్పుడు వాడి నుంచి క్యారేజ్ తెచ్చుకుంటాడండి, మరి మూర్ఖత్వంగా మాట్లాడద్దు. ఓకే ఫైన్. సో ఇవన్నీ అనమాట. అంటే ఒక ఫ్రాడ్ని, అంటే ఒక రిస్క్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇన్ని మార్గాలు ఉంటాయి. అలానే స్క్రాప్ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయలేదు. స్క్రాప్ రికార్డ్ లేదు అంటేనే అండ్ పోనీ స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంత ఎస్టిమేట్ చేస్తాను, ఆ ఇయర్లో జనరేట్ చేసే స్క్రాప్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ హై. సో దట్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఏరియా, రిస్క్ ఏరియా. అక్కడ కూడా ఫ్రాడ్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. గెటింగ్ ఇట్? ఎప్పుడైతే నువ్వు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయట్లేదో, డైలీ ఇంత క్వాంటమ్ ఆఫ్ స్క్రాప్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇంత వర్త్ ఆఫ్ స్క్రాప్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఉంది, వై ఆర్ యూ నాట్ మెయింటైనింగ్ రికార్డ్? దేర్ మస్ట్ బి డౌట్ టు ది ఆడిటర్. ఇట్లా అలా ప్రతి ఏరియా, అది లేబరర్స్ అవ్వచ్చు, స్క్రాప్ అవ్వచ్చు, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ గూడ్స్ అవ్వచ్చు, అది క్యాష్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ మెయింటైనింగ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, చెక్స్కి సంబంధించి అవ్వచ్చు, శాలరీస్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్, ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి ఆర్గనైజేషన్ పాలసీని తెలుసుకోండి. అది ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ తెలుసుకునేటప్పుడు యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంటిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ ద కంపెనీ ఈస్ వర్కింగ్. బై అండర్స్టాండింగ్ దట్ యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సమ్ రిస్కీ ఏరియాస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో క్యాజువల్ లేబర్ అనేది ఒక రిస్కీ ఏరియా, స్క్రాప్ అనేది ఒక రిస్కీ ఏరియా, క్యాష్ బుక్ అనేది ఒక రిస్కీ ఏరియా. ఇలా ఒక రిస్కీ ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఆడిట్ ప్లాన్ వేయండి. అంటే యూ కాంట్ హ్యావ్ ఏ డెడికేటెడ్ ఆడిట్ ప్లాన్. ఒక స్టాటిక్ ప్లాన్ అనేది మన దగ్గర ఉండదు ఎప్పుడు కూడా. ఆడిట్ ప్లాన్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్. డిపెండింగ్ అపాన్ ది క్లయింట్స్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ యువర్ ప్లాన్ విల్ బి వ్యారీయింగ్. మేబీ నువ్వు ఒరిజినల్గా డే 1 నువ్వు ఆడిట్కి వెళ్ళాడు 20 రోజులు అనుకుని వెళ్ళుంటావు, కానీ 20 రోజుల్లో నువ్వు కంప్లీట్ చేయగలవు గ్యారంటీ ఉందా? ఇట్ మే టేక్ 30 days, ఇట్ మే టేక్ 15 days ఇట్ సెల్ఫ్. డిపెండ్స్. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక నీకు అర్థమైంది కంపెనీలో ఉన్న పెక్యులియారిటీస్, అందులో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్. ఆ డే 1 రోజు నీకు అర్థమైంది. ఆ రోజు మేనేజ్మెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేసావు, 3 days చూసావు, మొత్తం రిస్క్లన్నీ ఐడెంటిఫై చేసావు, మొత్తం నువ్వు ఆడిట్ ప్లాన్ వేసుకుంటే ఇవన్నీ నేను మిటిగేట్ చేయాలి అంటే, వీటన్నిటిని నేను దాటి నేను ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి అంటే నాకు 20 days టైం లిమిట్ సరిపోదు. ఐ వాంట్ 5 to 6 days ఎక్స్ట్రా. ఇన్ఫార్మ్ ద మేనేజ్మెంట్.
మేము వచ్చినప్పుడు ఒరిజినల్గా మేము 20 days ప్రామిస్ ఇచ్చాము, బట్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ హియర్. సో వీ వాంట్ టు డూ మచ్ మోర్ డీపర్ ఆడిట్. సో వీ వాంట్ సమ్ అడిషనల్ డేస్. ఇన్ఫార్మ్ దెమ్, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళు ఇస్తారా ఎవరా అయిన పక్కన పెట్టండి. యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్, యూ కెన్ డూ యువర్ ఆడిట్ యాజ్ యూజువల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ as risk assessment process. What is it called as? Risk assessment process. So you are identifying, what are you doing? You are identifying risk of material misstatements. How are you identifying risk of material misstatement? Through understanding the entity. Entityని అండర్స్టాండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాని ఆపరేషన్స్ ఏంటి, లేబర్ మీరు వర్కర్స్ ఎంతమంది, ప్రొడక్షన్ ఏంటి, ఏ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, స్క్రాప్ గురించి, క్యాష్ బుక్ గురించి, అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ అన్నిటి గురించి యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్. త్రూ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇండస్ట్రీ ఏంటి, రెగ్యులేటరీ ఏంటి, వాళ్ళ నామ్స్ ఏంటి, ఇక్కడ వీళ్ళేం ఫాలో అవుతున్నారు, ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఫాలో అవుతున్నారు లేదా, ఎవ్రీథింగ్ యూ హావ్ టు చెక్. ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్స్లో మినిమం వేజ్ రేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మినిమం ఇంత వేజ్ రేట్ ఇవ్వాలి, మినిమం ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ ఎంత ఉండాలి, ఏరియా వర్క్ ప్లేస్ ఎంత ఉండాలి, ఆక్యుపెన్సీ వర్క్ ప్లేస్, ఇలా మీకు చాలా రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్లో. అది ఎన్వైరన్మెంట్ స్టడీ. వాట్ ఈస్ దట్ స్టడీ? ఎన్వైరన్మెంట్ స్టడీ. దాన్ని చూసి ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల నాకేమొస్తుందంటే లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి తెలుస్తాయి. ఆ కంపెనీకి అప్లై అయ్యే లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఆ కంపెనీకి అప్లై అయ్యే లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి నాకు ఐడియా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ బిగ్ బజార్ ఆర్ డీమార్ట్ సమ్వేర్, some shopping, some store you are going, you are buying some coffee packets, a brew, let us assume brew packet. So on that packet it was shown 250 grams. Will you again check the weight of the package? No. Why? Why? Because if you check, people look at you differently. Main reason is this. Second reason, no need, because it will be correct. Yes or no? But have you heard of Tunikalu Kolatala Vibhagam? Legal Metrology Department? Yes or no? Legal Metrology. Meteorology is different. METEOROLOGI. Meteorology is different. That's study of weather. Vatavaranani sambandhinchi. Metrology, study of weights and measurements. There is a department called Legal Metrology Department who do sudden inspections at various stores and shopping malls just to ascertain whether the quantity is correctly mentioned or not. If at all a store is mentioning 250 grams on the packet and the actual weight is 200 grams, they'll levy huge penalty. And if it is repetitive in the store in all the products, they'll seize the store. Vallakuన్న right ఏంటి? They seize the store on an account of cheating to customer. అందుకే ఇలాంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది. దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ కాల్ లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్. దాని ప్రకారం కొన్ని ప్రొడక్ట్స్కి ఎంఆర్పి రూల్స్ ఉంటాయి, కొన్నిటికి ఎంఆర్పీస్ ఉండవు. ఓకే, ఎంఆర్పి రూల్స్ ఉంటాయి. ఇలా మొత్తం లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ అనేది మొత్తం స్టడీ ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. అలాంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉండి పర్యవేక్షిస్తుంటుంది, ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్. సో మనకి ఈ పాయింట్ తెలియకుండా మనం చెక్ చేయం, అది వేరు, పక్కన పెట్టండి. బట్ బై డిఫాల్ట్ కరెక్ట్గానే ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా. బట్ ఎందుకు అవసరం లేదు, మనం చెక్ చేయాల్సిన పని లేదంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ అథారిటీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు, కిచెన్ సరిగా ఉందో మీరు చూడండి, వాంతులు వస్తాయి కిచెన్లోకి వెళ్తే, అర్థమైందా? కానీ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, దాన్ని ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు. ఫుడ్ లైసెన్స్ ఇచ్చే ముందు వాళ్ళు మెయిన్ చూసేది ఏంటి తెలుసా? కిచెన్. ఒక ఫుడ్ లైసెన్స్ ఇచ్చే ముందు వాళ్ళన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఫోకస్ చేసేది ది క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ ది కిచెన్. కిచెన్ ఎంత నీట్గా ఉంది, గెటింగ్ ఇట్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇస్తారు లైసెన్స్, ఫుడ్ లైసెన్స్. ఐ థింక్ శంకర్ విలాస్ కిచెన్ ఇవన్నీ వాళ్ళు చూసారు, నాకు అర్థం కాదు, అర్థమైందా? వరస్ట్గా ఉంటాయి. ఈరోజు కొన్ని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం కిచెన్లో కంపల్సరీ ఏసీ ఉండాలి, అర్థమైందా? బికాజ్ అలాంగ్ విత్ ఆయిల్ యూఆర్ ఈటింగ్ స్వెట్ ఆల్సో. గెట్ ఇన్ ద పాయింట్. I ordered oilless dosa. Why is it looking oily? Sir, there is no oil in that, okay? You need to understand. సో అందుకని చెన్నై అటు సైడ్ మీరు చూస్తే లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని హోటల్స్ వాలంటరీగా వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు ఏసీలు కూడా. శరవణ భవన్ సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ ఇంక్లూడింగ్ కిచెన్, అర్థమైందా? చెన్నైలో ఉన్న శరవణ భవన్ కానివ్వండి, అక్కడ ఒక 4-5 హోటల్స్ ఉన్నాయి. కిచెన్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఏసీ. స్టార్ హోటల్స్ అన్నింటిలో కిచెన్లో ఏసీ ఉంటుంది. అంటే వర్కర్ షుడ్ నాట్ ఫీల్ స్వెటింగ్ ఎట్ ఆల్. వర్కర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్పెషల్లీ చెఫ్, అతనికి ఉండకూడదు అది. సో బికాస్ దట్స్ వన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్, గెటింగ్ ఇట్.
సో ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కసారి ఫుడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళు బ్రాడీ పెట్టుకొస్తే ఎంతమంది దొరుకుతారో మీకు అర్థం కాదు. అర్థమైందా? అంటే ఇవన్నీ కూడా నామ్స్ అండి, ఇవన్నీ కూడా నామ్స్. అంటే అలాంటిది, దట్ ఈజ్ వాట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ అబౌట్. ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఏంటండి? లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం మనం. ఒక లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం. అలానే ఒక మెడిసిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూడండి, ఒక ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీ. ఒక డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఏదో ఒక ఫీవర్కి సంబంధించో జలుబుకో ఏదో ఒక డ్రగ్ సంథింగ్, దాని మీద కెమికల్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది, దానికి నామ్స్ ఉంటాయి. ఆ కెమికల్ కంపోజిషన్కి నామ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ప్రొడక్ట్కి నువ్వు ఒక ట్యాబ్లెట్ తయారు చేసినా దానికి కొన్ని నామ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్గా నామ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అయితే ఆడిటర్ చూడగలడు అవన్నీ. సో ఎనీహౌ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి సంబంధించి మనకు ఒక స్టాండర్డే ఉంది, 250. వాట్ ఈస్ దట్ స్టాండర్డ్? SA 250. లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి సంబంధించి ఆడిటర్ ఏ అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి? అవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి లాస్. ఒకటేమో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించి, ఇంకొకటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించిన లాస్. వీటి పట్ల ఆడిటర్కి ఉన్నటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం స్టాండర్డ్స్ క్లాస్లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఏంటి? మేజర్గా ఈ డీల్స్ విత్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, రెగ్యులేటరీ, ఇండస్ట్రీ, వీటన్నిటి గురించి మేజర్గా డీల్ చేస్తుంది. సో ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ వాట్? రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్. యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్, ఓకే రిస్క్ కనబడింది, ఎమ్మటిని వెళ్ళి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావా? డూ యూ అసెస్ ఆర్ నాట్? అసెస్ అంటే ఏంటి? అది పెద్ద రిస్కా చిన్న రిస్కా? డూ దట్ రిస్క్ నీడ్ మై స్పెసిఫిక్ అటెన్షన్ ఆర్ నాట్? నా నుంచి అది స్పెసిఫిక్ అటెన్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా నువ్వు చూడాలి. రిస్క్ కనబడంగానే ఇమీడియట్గా వెళ్ళి ఆడిట్ చేయకూడదు. ఈజ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్? అది ఆడిటర్ చెక్ చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు గోడౌన్లోకి వెళ్ళావు, వాళ్ళు ఏదో ఒక సమ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ బాక్సెస్ పెట్టారు. అక్కడక్కడ 1 or 2 బాక్సెస్ డ్యామేజ్ అయ్యి లీక్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్స్. సమ్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారు, ఆయిల్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది, రిస్కే. అర్థమవుతుందా? కానీ అది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. ఆ లీకేజ్ ద్వారా పోయే ఆయిల్ ఏదనేది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, అది క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో కానీ ఈ రిస్క్ ఎలాంటిది? ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. వాళ్ళు చెప్పిన క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూలు రిపోర్ట్లో ఎంత క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఉందో అది నిజంగా అంత ఉండాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అయితే వస్తుంది, బట్ ఆ పర్సంటేజ్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే కాదు, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. ఇది సిగ్నిఫికెంటా ఇన్సిగ్నిఫికెంటా నువ్వు అసెస్ చేయాలి కదా. అందుకే యాజ్ పర్ SA 315 యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ రిస్క్ బట్ యూఆర్ ఆల్సో అసెస్సింగ్ రిస్క్. సో నౌ ద స్టాండర్డ్ హెడింగ్ ఐడెంటిఫైయింగ్, assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Now it will be easy to remember. Getting it? ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామండి? రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం చేయాల్సినటువంటి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్. ఓకే ఫైన్, ఇప్పుడు నా కంపెనీ గురించి మొత్తం ఒక రిస్క్ ఐడియా అదంతా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఆడిట్ ప్లాన్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఆడిట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇంకా ప్లానింగ్ మొత్తం అయిపోయింది. ప్లానింగ్కి ముందు ఏం చేస్తా? రిస్క్ అసెస్మెంట్. ఆడిట్ మొత్తం ప్లాన్ చేసే ముందు ఏం చేస్తుంటాను? రిస్క్ అసెస్మెంట్. ఇప్పుడు నేను ఆడిట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ విచ్ అగైన్ హ్యాస్ 2 parts. మనం ఏదైతే ఆడిట్ చేస్తామో ఆడిట్లో దాన్ని మళ్ళీ 2 partsగా డివైడ్ చేశారు. వాట్ ఈజ్ ఇట్? కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్, సబ్స్టాంటివ్ procedures. Compliance procedure is nothing but test of internal control system. Compliance procedure is nothing but testing of internal control system. Substantive procedure is nothing but test of transactions and balances. అంటే ఇక్కడ నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చెక్ చేస్తా. సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సబ్స్టాంట్ అంటే రియాలిటీ చెకింగ్ అంటే నేను బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏది ఉందో ఇక్కడ బుక్స్లో కూడా అదే ఉండాలి, వౌచర్స్ ఉండాలి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బ్యాలెన్సెస్ని చెక్ చేస్తాను. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం? సబ్స్టాంటివ్. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? ఆడిట్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ అనేది చివరిలో వచ్చేది మెయిన్గా. అంటే అల్టిమేట్ అంటే ఆడిట్లో ఫస్ట్ రిస్క్ ఏంటో కనుక్కుంటాను, దాన్ని పట్టుకొని ఏరియాస్ని ప్రయారిటైజ్ చేస్తాను. ఆ ఏరియాస్ని ప్రయారిటైజ్ చేశాక చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటండి? కంప్లయన్స్. యాక్చువల్లీ compliance procedure is actually part of risk assessment procedure. What I'm doing here in compliance procedure, I'm testing internal controls. Internal controls ni test cheyadam ante meaning enti? Whether the controls are working effectively or ineffective. Are they working effectively or ineffective? Are they efficient or inefficient?
కంట్రోల్స్. సపోజ్ మీకు ఒక కంపెనీలో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఐడిల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఏంటి ఐడిల్ టైం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, ఇది ఒక కంట్రోల్ ఒక కంపెనీలో ఉంది. ఇన్ఫోసిస్లో ఒక పర్టికులర్ డివిజన్లో ఈ కంట్రోల్ పెట్టారు. ఏంటంటే, ఒక ఎంప్లాయీ కనుక సిస్టమ్ మీద 20 minutes ఐడిల్గా ఉంటే, అతని సిస్టమ్ ఒక బటన్ నొక్కలేదు, మౌస్ కదిలేదు, 20 minutes ఐడిల్గా ఉంటే అడ్మిన్ లాక్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్దండి? అడ్మిన్ లాక్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే వాడి పాస్వర్డ్ నొక్కితే అవ్వదు, ఆన్ అవ్వదు. ఎందుకు ఆన్ అవ్వట్లేదు? వాడికి ఆన్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ అడ్మిన్ లాక్లోకి వెళ్ళగానే వాడికి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఫోన్కి, యూఆర్ వేస్టింగ్ టైమ్ అని సంథింగ్, గెట్ అన్ అడ్మిన్ అన్లాక్ అని. వెళ్ళి అడ్మినిస్ట్రేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రీజన్ చెప్పి 20 minutes ఏం చేసావు అక్కడ రీజన్ రాసి అన్లాక్ చేయించుకొని రావాలి. అలా ఒక రిపిటేటివ్గా జరిగితే అండ్ దట్ ఎంప్లాయీస్ గివెన్ పింక్ స్లిప్ అంటే ఫైర్డ్. అర్థమవుతుందా? ఫైర్డ్ అంటే అతన్ని సస్పెండ్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు ఐడియల్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఐవ్ సీన్ ఇన్ విప్రో కంపెనీలో ఎలా ఉంటుంది. క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే నువ్వు ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేస్తావు. లెట్ us assume you have scanned at 8:15 AM. అంటే నువ్వు క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అయింది ఎంత? 8:15. సో అండ్ సో బిల్డింగ్ నీది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఎంటర్ అయ్యావు. దట్ బిల్డింగ్ ఎంటర్డ్ at 8:25 AM. లెట్ us assume. In that you have to enter to first floor, wing 1. Wing 1 ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో సమ్ 8:45 AM ఎంటర్. అంటే బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళడానికి 20 minutes పట్టింది నీకు. అర్థమైందా? పోనీ లిఫ్ట్లోనే ఖాళీగానే ఉంటాయి ఆడ. ఓకే, అంటే ఆడ కింద లాబీలో కూర్చొని ఎవరితో సొల్లేసావు. అర్థమైందా? ఓకే, 8:45 అట్లీస్ట్ వింగ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యగా. యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, సో ఓకే, మౌస్ పెద్దది వచ్చింది, సారీ. ఓకే, యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్. సో ఇందులో లాగిన్ అయిన టైం చూస్తే 9:10. అంటే ఎంప్లాయీ 8:15కి ఎంటర్ అయితే 9:10కి వర్క్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు. అర్థమైందా? ఎంప్లాయీ యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్ షుడ్ వర్క్ ఫర్ 8 hours అన్నది గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం. అంటే ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేయాలి 8 hours అనేది? 9:10 నుంచి కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ వాడు ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేయాలి. ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేయగానే బయట అప్పుడే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది, అప్పుడే వాడు బయటకు వెళ్తాడు. ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేసి డోర్ బయటికి వెళ్ళాడు అంటే నువ్వు లోపల నుంచి, ఇన్సైడ్ నుంచి ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేసామంటే నువ్వు ఎగ్జిట్ అని, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేసామంటే ఎంట్రీ అని. అర్థమవుతుందా? అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే స్కాన్ చేయవో మళ్ళీ లాగ్ బుక్లో ఎంప్లాయీ 9:10కి వర్క్ ప్లేస్లోకి వచ్చాడు, మళ్ళీ 9:55కి బయటికి వెళ్ళాడు, క్యాంపస్ బయటికి వెళ్ళాడు, బిల్డింగ్ బయటికి వెళ్ళాడు. ఓకే, ఈ మెయిన్ బిల్డింగ్ బయటికి 9:59కి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఎక్కడో ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ గేట్ ఉంది, ఆ ఫుడ్ కోర్ట్ లోపలికి వెళ్ళాడు అనమాట. అది సమ్ 10:05కి ఫుడ్ కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ అక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్ దగ్గర ఎగ్జిట్ ఎప్పుడు నొక్కాడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10:55కి నొక్కాడు. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఈ బిల్డింగ్లోకి వచ్చి వర్క్ ప్లేస్కి రావడానికి ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ వాడు 11:30 అయిందనమాట వర్క్ ప్లేస్లోకి వచ్చేటానికి. అంటే మార్నింగ్ వాడు వర్క్ చేసింది ఒక ఇక్కడ 40 నిమిషాలు, ఇక్కడ ఒక మళ్ళీ లంచ్ టైంకి మళ్ళీ 12:30 బయటికి వెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ 1 hour. సో ఇక్కడ 45 minutes, ఇక్కడ 1 hour 45 minutes హాఫ్ డేలో వాడు వర్క్ చేసింది. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం సేమ్ ఇలాంటి అప్రోచ్ రిపీట్ అయింది. అంటే చూడండి ఎంత కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒక ఎంప్లాయీ పైన. ఓకే, ఇవన్నీ కంట్రోల్స్. ఇప్పుడు దీనికి వీక్నెసెస్ చెప్తా. ఓకే, దీనికి ఉన్న ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ చెప్తా. ఇప్పుడే మేము ఒక 5 ఉన్నాం. ఓకే, టీమ్ మెంబర్స్, వీక్లీ 5 days మాకు ఇక్కడ. సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే వెళ్ళేటప్పుడు అందరం టప వెళ్ళిపోతాం త్వరగా. అర్థమైందా? ఇక్కడంతా మా వర్క్ ప్లేస్, మేము 5 ఇక్కడ కూర్చుంటాం అనమాట. మా పక్కన ఇంకో 5 ఉన్నారు బ్యాచ్. మేమేం చెప్తామంటే మేము బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తాం, ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి ఈ 4 కంప్యూటర్లు మౌసులు కదిలిస్తూ ఉండండి. సో దట్ సిస్టమ్ లాక్ అవ్వదు, ఐడిల్ టైంలో అప్డేట్ అవ్వదు. మరి బయటకి ఎట్లా వెళ్తారు? ఒకటి స్వైప్ చేస్తారు, డోర్ ఓపెన్ అయ్యేది అందరూ వెళ్ళొచ్చు. మీకు అర్థమైందా? ఒక్కటి ఐడిల్ టైమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, మిగతా 4 ఐడిల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు. అంటే కంప్యూటర్స్ కెనాట్ అబ్జర్వ్ మచ్. కంప్యూటర్ ఎంత లాజికల్గా స్ట్రాంగ్ అయినప్పటికీ మ్యాన్ పవర్ కొల్యూషన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? దట్ ఈస్ ద లూప్ హోల్. సో ఇట్లా వాళ్ళు ఇవాళ ఇవాళ నా ఐడిల్ టైం ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ అయ్యేది. నేను రేపు మా టీమ్ లీడర్ కానీ లేకపోతే మేనేజర్కి ఏం చెప్తాను, సార్ నేను ఒకరోజు సార్ మిగతా 4 రోజులు చూడండి లోపలే ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కడు అదే చెప్తాడు. కానీ వాస్తవానికి 5 బయట ఉంటారు, వర్క్ కదలదు ముందలకి. మరి అయినా ఏంటి వర్క్ అవ్వట్లేదు సార్? కొంచెం టఫ్ సార్, మీకు తెలియదు ఏముంది సార్, మీకే అంతసేపు పడుతుందంటే మాకు ఇంకెంతసేపు పడుతుంది సార్ అని పొగుడుతారు. కాసేపు అయిపోతుంది, వాడు కూడా కరిగిపోతాడు. అర్థమైందా?
సో ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. అప్పటి నుంచి ఈ ఐడిల్ టైం క్యాలిక్యులేషన్ అని తీసిపడేశారు. ఇది ఎప్పుడైతే బయటపడిందో ఇలాంటి సిస్టమ్ జరుగుతుందని అందరికీ అర్థమైపోయింది. వెన్ యూ పుట్ ఏ కంట్రోల్ అని ఫైండ్ లూప్ హోల్ ఇన్ దట్. అర్థమైంది, అందులో లూప్ హోల్ అనేది ఒకటి కనుక్కుంటాను. సో ఇంకా తీసేశారు, ఇంకా ఐడిల్ టైం క్యాలిక్యులేషన్ తీసేశారు. వాళ్ళు స్టాండర్డ్గా ఓకే ఒక 30% పోద్ది పర్ డే యావరేజ్గా. ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా యావరేజ్గా, ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ అసలు టైం వేస్ట్ చేయడు, ఒక ఎంప్లాయీ అసలు ఫుల్గా వేస్ట్ చేస్తాడు, కొంతమంది అది చేయరు అసలు. అట్లా ఓవరాల్గా చూస్తే 30% పోద్ది. వీ హ్యావ్ టు రెడీ ఫర్ దట్. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్నింటిలో కూడా 30 నుంచి 50% ఐడిల్ టైం అండి. 30 నుంచి 50% ఆఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఐడిల్. ఆ రిమైనింగ్ 50% వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు మళ్ళీ రివ్యూ చేయించుకుంటారు, ఎక్స్టర్నల్ ఎంటిటీస్ నుంచి రివ్యూ చేయించుకుంటారు. బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ అని, అలా మీకు వేరే గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, కార్వి గ్రూప్స్ అని, ఇలా వీళ్ళు వచ్చి రివ్యూ చేస్తారు. మీ ఎంటిటీలో వర్క్ ఎంత నడిచింది, లాస్ట్ 1 మంత్లో మీరేం వర్క్ చేశారు, ఈ వర్క్ చేయడానికి లాజికల్గా ఎంతమంది అవసరం, మీరు ఎంతమందిని పెట్టారు, మ్యాన్ అవర్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఈ వర్క్ చేయడానికి ఒక 3 lakh మ్యాన్ అవర్స్ కావాలి, కానీ మీరు 5 lakh మ్యాన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశారు. అంటే 2 lakh మ్యాన్ అవర్స్ యూఆర్ పేయింగ్ ఎక్స్ట్రా వేజెస్ అన్నెసెసరీలీ. అంటే 2 lakh అన్నెసరీ పే చేసామంటే నార్మల్ లాస్ ఎంత, 5 lakhలో 2 lakhs 40%. అర్థమవుతుందా? 40% యూఆర్ వేస్టింగ్. సో అంటే 3 lakh కావాల్సిన 5 lakhs 40%, 50% ఐడిల్ టైం ఆటోమేటిక్గా. సో అండ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ రెడీ ఫర్ ఇట్. ఎవరిని సస్పెండ్ చేయలేరు. ఇప్పుడు ఆ 50% అందరిలోనూ ఉంటుంది. నేను ఏ 50% సస్పెండ్ చేయాలి? సో డిఫికల్ట్. సో కాబట్టి దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ద ఐడిల్ టైం విల్ బి 30 to 50%. కొన్నిట్లో 10% ఉంటుంది. చిన్న కంపెనీ అనుకోండి, ఒక 50 మందే ఉంటారు అందులో, అక్కడ కంట్రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పెద్ద కంపెనీ క్యాంపస్లో మొత్తం 20,000 మంది వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ ఎంతమందిని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కంట్రోల్ చేస్తారండి? ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ కంట్రోల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, టెస్ట్ చేయటాన్ని ఏమంటామండి? కంట్రోల్ టెస్ట్, లైక్ కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ కంపెనీలో డైరెక్టర్ అప్పుడే సిఎఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్పినాడు సపోజ్ నాతో, వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆడిట్, ₹1 కూడా మేము వౌచర్ మీద సైన్ లేకుండా ₹1 కూడా బయటికి వెళ్ళదు సార్ అన్నాడు. సో వీ వాంట్ టు టెస్ట్. సార్ ఒక సడన్గా ఒక 5,000 సార్ మళ్ళీ ఇస్తాను ఈవినింగ్ అన్న, ఒక ఎమ్మటిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు 5,000. అర్థమైందా? అంటే వౌచర్ సైన్ చేయించలేదు, ఏం చేయించలేదు. అర్థమైందా? సో మేమేం అడగం దాన్ని, మేము జస్ట్ అది తీసుకొని వదిలేసి మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాం సాయంత్రానికి. గెటింగ్ ఇట్. అంటే మీతో వాళ్ళతో చూసారా మీరు ఇప్పుడే అన్నారు ఇట్లా, నువ్వు ఎత్తి పడవకూడదు నువ్వు అక్కడ, వాళ్ళు హట్ అవుతారు. తీసుకో, ఎందుకు నువ్వు తీసుకున్నావు వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లా. అర్థమైందా? బట్ యూఆర్ టెస్టింగ్ ఇట్. అంటే వాళ్ళు చెప్పిన కంట్రోల్ ఒకలా ఉంది, పాలసీ ఒకలా ఉంది, చేసేది ఒకటి. కంట్రోల్ వీక్నెస్. దీన్ని ఏమంటామండి? టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ అస్? టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. అలానే ఏదో ప్రొవిజన్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో నేను ఇలా ప్రొవిజన్, ఆడిట్ ఫీజ్కి ప్రొవిజన్ పెట్టాలి కదండి. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి ఆడిట్ ఫీ ఉంది కదా, ఆడిట్ ఫీ ఇంత అని తెలుసు ఇప్పుడు. సో మీరు ప్రొవిజన్ పెట్టేది బుక్స్లో, అది పెట్టండి అన్నాం. ప్రొవిజన్ ఏది పెట్టాలన్నా కూడా సిఎఫ్ అప్రూవల్ కావాలి. నేను ప్రొవిజన్ పెట్టాను అనగానే అతను సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాడు, అయిపోయింది. సిఎఫ్ అప్రూవల్ లేదు, ఏం లేదు. అంటే దిస్ ఆల్ ఐ రికార్డ్. అంటే వీళ్ళకి అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఉంది. మేము ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాము. ఆ కంపెనీలో ఏంటంటే సిఎఫ్ఓ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదండి, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎక్కడుంది సార్, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏంటి అని అడిగితే, సార్ కీబోర్డ్ ఎత్తాను సార్, కిందే కనబడింది సార్ అంటాడు. అంటే ఇలాంటి కంట్రోల్ ఉంటే ఎట్లండి? అతని ఐడి పాస్వర్డ్ ఆ కంపెనీలో ఉన్న అందరికీ తెలుసు. అతనేమో క్రిటికల్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని అక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాడు. అమ్మో సీక్రెట్ పాస్వర్డ్ సార్, ఏంటి సార్ పాస్వర్డ్ చూసి ఎట్లుంటుందంటే అసలు ఎంత కాంప్లికేటెడ్, KDEFI812,15 ఏం ఈ పాస్వర్డ్ ఏంది సార్, ఇది ఇలా ఉంటే హ్యాక్ చేశారు ఎవరు, కానీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇది. అర్థమైందా? ఏంటంటే కీబోర్డ్ కింద అతను సేవ్ చేసుకున్నాడు. ఇది ఎలా గుర్తుంటుందండి? వాడు కీబోర్డ్ కింద పెట్టుకున్నాడు అక్కడ అతను, అది అందరికీ తెలుసు పాస్వర్డ్. అది ఎవడో ఒక ఎంప్లాయీ చూసుంటాడు, ఫోటో తీసుకుంటాడు, అందరికీ షేర్ చేసుకొని ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఎవరైనా అకౌంటెంట్ తప్పేంటి రాశాడు బై మిస్టేక్, వాడు దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఈ పాస్వర్డ్ అతను రెక్టిఫై సిఎఫ్ఓ ఐడిలోంచి రెక్టిఫై చేయాలి. ఆ కంపెనీలో ఉన్న ఎస్ఐపి కంట్రోల్ ఏంటంటే సిఎఫ్ఓ ఐడి నుంచి, సిఎఫ్ఓ కంపెనీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ ఐడిలో నుంచే రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది. సో అకౌంటెంట్ డిలీట్ కానీ మాడిఫై కానీ ఏం చేయలేదు, ఒకసారి ఎంటర్ అయితే ఫిక్స్డ్. సిఎఫ్ఓ మాత్రమే మాడిఫై చేయగలడు. ఆ పాస్వర్డ్ అకౌంటెంట్కి తెలుసు. అతని సిస్టంలో నుంచే సిఎఫ్ఓ లాగిన్ ఐడిలో నుంచి లాగిన్ అయ్యి ఎడిట్ చేసేస్తాడు. అయితే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో మేము అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వేరే ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఇక్కడ అక్కడ. వాళ్ళు ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఒకటనే జరిగింది, దానికి సంబంధించి వాళ్ళు బిల్స్ ఇటు పంపిస్తారు. ఆ బిల్స్ పంపించినప్పుడు కామన్ మెయిల్ ఐడి ఉంది వాళ్ళకి. అక్కడ
కామన్ మెయిల్ ఐడి. అంటే అకౌంట్స్కి సంబంధించి ఒక మెయిల్ ఐడి ఉంది, సిఎఫ్ఓకి ఒక మెయిల్ ఐడి ఉంది, అకౌంటెంట్కి ఒక మెయిల్ ఐడి ఉంది. అండ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య కోఆపరేషన్ లేదు. ఏంటి కోఆపరేషన్ లేదంటే అకౌంటెంట్ ఆ జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేశాడు, ఫైన్, అయిపోవాలి కదా. ఇప్పుడు వాడు ఏం చెప్పాలి, సిఎఫ్ఓకి పంపించాలి, ఒక మెసేజ్ పంపాలి, సార్ నేను అయిపోయింది, ఇట్లా అయిపోయింది, లేదా ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి. సిఎఫ్ఓ కూడా ఇంకో జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాడు, దానికి డూప్లికేషన్. అంటే కంట్రోల్ ఎన్వైరన్మెంట్, అంటే అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది చూడండి ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. నువ్వు చెయ్యి నేను చూస్తా, అలా లేదు, నువ్వు చెయ్యి నాకు తోచింది నేను చేస్తా. వెన్ దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్, థింక్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ డిఫికల్టీ. ఎంత డిఫికల్ట్గా ఉంటాయండి ఇలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే. ఇది కార్పొరేట్ ఆఫీస్ అనమాట. ఆ కంపెనీకి స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ యూనిట్స్ అని అక్రాస్ ఇండియా 7-8 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి వాళ్ళకి, మెయిన్ బిజినెసెస్ అన్ని. బ్రాంచెస్ అన్నీ ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. కార్పొరేట్ ఆఫీస్ మొత్తం వల్గర్గా ఉంటుంది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, అన్నీ తప్పులే. అన్నీ ఒక్కోదానికి 4 ఎంట్రీలు కనబడతాయి, ఒక్కోదానికి 5 ఎంట్రీలు కనబడతాయి, డూప్లికేషన్. అదంతా ఆడిట్ చేసి మేము రిజాల్వ్ చేయడానికి మాకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 2-3 months పట్టేది ఆ వర్క్ మొత్తం చేయడానికి. ఈ కంప్లీట్ ఇవంతా చేసిన తర్వాత బ్రాంచ్ అకౌంట్స్, హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్స్ అన్నీ కలిపి కన్సాలిడేట్ చేసి ఒక సింగిల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L ఇవ్వాలి. ఇది చేసేటప్పుడు కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో మెయిన్ ఫాల్ట్స్ అన్ని కనబడి. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి, కంట్రోల్స్లో ఉండే వీక్నెసెస్. ఒక కంట్రోల్లో ఏదైనా ఏరియాలో కంట్రోల్లో కూడా వీక్నెస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఏరియాలో మీరు ఇన్డెప్త్ ఫోకస్ చేయాలి. కంట్రోల్లో ఎప్పుడైతే వీక్నెస్ ఉందే ఇన్డెప్త్ ఫోకస్ చేయాలి. స్క్రాప్ రికార్డ్ లేదు, దట్స్ ఎ కంట్రోల్ వీక్నెస్. కంట్రోల్ వీక్నెస్ అంటే దాన్ని డెఫిషియన్సీ అని కూడా అంటారు. వీక్నెస్ ఇంకో పేరు ఏంటండి, డెఫిషియన్సీ. డెఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అంటే 2 points. ఎయిదర్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఆర్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్. అబ్సెన్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కంట్రోల్, దాన్ని ఏమంటాం కంట్రోల్ వీక్నెస్. ఆ టెస్టింగ్ని, కంట్రోల్స్ని టెస్ట్ చేయటం, టెస్టింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ as what? Compliance procedure. Got an idea about compliance procedure? Substantive procedure? Everyone will discuss, compliance risk assessment. Substantive I have not yet told you, I'll tell you in the next class, okay? Carry on. Do we have another class today? No? Okay, fine, bye.